Hi dear students, welcome back to the next part of integration. In the last video we have started with integration by partial fraction and we have solved a couple of questions also, and I have given you two questions as homework, and I believe that and I hope that you might have got the right answer for those things. If you are doubt with your answers, you can go and check with the NCERT textbook, because those questions are from NCERT textbook only. Yeah, so let's solve with the couple of more questions in today's class. Well, you can see integral of 2x upon x square plus 3x plus 2. So if you see the fraction, suddenly you'll try to check with the table with the compare ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ತೀರಿ, but it looks like instead of directly checking with the table, what I can do is I'll see this denominator. Okay, so I'll just write that consider this x square plus 3x plus 2. It looks like a simple quadratic equation, can be factorized easily, isn't it? So if I multiply 2 with 2 100, yeah, I'll get like x square plus 2x plus x plus 2. So this is x common tagidre, we'll be having x plus 2, and this is plus 1 x plus 2. So it will be x plus 1 into x plus 2. So I can write the given question as 2x divided by x plus 1 and x plus 2 into dx. If you know how to do this one, again 10th standard basics, isn't it? Yeah. So now if I see this fraction with the denominator, yeah, it looks exactly the first type, isn't it? So let's do that. So let's do it. Yeah, we will write consider 2x upon x plus 1 and x plus 2, which is equal to a divided by x plus 1 plus b divided by x plus 2. So let's take the LCM and cancelling the things. I will do it directly one step. X plus 2 plus b times x plus 1. ಅದು LCM ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ವೆಲ್, now we will write put, see what we have, plus 2, right? So we will write put x equal to minus 2. So if I put x equal to minus 2, this will be minus 4 and this will be 0 anyway, we will not write that. So b times minus 2 plus 1, so this is minus 1, which gives me b as 4. So I got the value of b. So now put, what should I put? X equal to, see here we have plus 1, no, we'll write minus 1. So this is 2 and the minus 2 is equal to a times minus 1 and plus 2, that will be 1. So which gives me a is equal to minus 2, isn't it? So what we have to do now, just substitute a and b here and write the answer by yourself. I hope you can do that, right? Yeah, pause the video and write the final answer. Well dear students, now let's go with the next question. So the next question is integral of 3x plus 5 divided by x cube minus x square minus x plus 1 into dx. Again, if you see the denominator and if you try to compare the table, you will not get it, right? Because in the table we maximum we have like x square as the highest factor, right? So here we have x cube, so we need to do some adjustment with the denominator. So see, my dear friends, I can write this as, I can rewrite the same integral as, what I'll do is, let me take x square common from these two, only from these two, let me take x square common. So if I take x square common, I'll be left with x minus 1, yes or no? And between these two, let me take minus common. So if I take minus 1 as common, what I'll be left with? So this is x and this plus 1 becomes minus 1 into dx. So now observe dear friends, this we can write it as 3x minus 5. Here we have one term, we have one more term, two terms. What is the common? Here also we have x minus 1, here also we have x minus 1. So let me take it as common, and what I'm left with? In this term, I'm left with x square
and in this term I will be left with minus 1. And I can rewrite this thing as 3x minus 5 x minus 1, and this is x minus 1 and x plus 1 into dx, or else we can write this as 3x minus 5 divided by x minus 1 the whole square plus x plus 1 into dx. Now you can easily compare this. I think we have plus 5, right? Here we have plus 5, sorry, if we have plus 5. Yeah, now you can easily compare this fraction with the partial fraction format. So it looks like, yeah, let me check that number. It looks like yeah, the fourth type, isn't it? It looks like the fourth type. So will you solve, or you want my help? Yeah, you try it. No, it is like fourth type. You try it. Let me see whether you can able to get the answer or not, or else I'll help you. So what I'll do is I will help you for this question. So what I'll do is I'll write consider 3x plus 5 whole divided by x minus 1 the whole square plus x plus 1. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? ಯಾ, ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ a divided by x minus 1 plus b divided by x minus 1 the whole square plus c divided by x plus 1 ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಯಾ, so let me remove this one also. So let's start with the solving. So this is 3x plus 5 whole divided by x minus 1 the square x plus 1. So what is the LCM here, dear friends? Same, x minus 1 the whole square x plus 1. Now we have to be a bit careful how we are going to write. So for a, what we need to multiply? See, you have x minus 1, but what else you need? X minus 1 square and x plus 1. So ಏನು multiply ಮಾಡಬೇಕು? Very good. ಒಂದು x minus 1 ಇಂದ multiply ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು x plus 1 ಇಂದ multiply ಮಾಡಬೇಕು. I hope ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 7th standard basics ಇದೆ. Plus b times x minus 1 the whole square is there already. So what we don't have? X plus 1. So we'll write x plus 1 here. Plus c times. So for c, we have x plus 1. We don't have x minus 1 the whole square. So we'll multiply x minus 1 the whole square. Now let me cancel these two. So what I'll be having? 3x plus 5 is equal to a times x minus 1 x plus 1, b times x plus 1, c times x minus 1 the whole square. So now let's start putting the values for x. Put x equal to, we'll take first this term, put x equal to plus 1, because ಇದು minus 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, plus 1. So see, 3 ones are 3, 3 plus 5 8 ಆಯಿತು. ಇದು 0 ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು 0 ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ 0. x minus 1 ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ b ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ b times 1 plus 1 2. So this gives me b equal to, very good, 4. 2 ones are 2 4s ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ವೆಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಪುಟ್ x equal to ಈ ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. x plus 1 ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ minus 1 ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? 3 into minus 1 minus 3 plus 5 ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ minus 1 and minus 1 minus 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ plus 4. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ವೈ 1/2? ಇದು 4 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ? 2 ones are 2 2s ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಈ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಟರ್ಮು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ x minus 1 ಟರ್ಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮಗಿನ್ನೂ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 0ನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಎನಿ ನಂಬರ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತೊಗೊಂಡಾಗ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ನೋಡಿ 3 ಇಂಟು 0 0, 0 ಪ್ಲಸ್ 5 ಇದು 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ 0 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ -1, 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ +1, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಲಾ. ಬಿ ಅಂದರೆ 4 ಇದೆ, 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ 0 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ -1, -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ +1. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು 5, ದಿಸ್ ಇಸ್ -a, ದಿಸ್ ಇಸ್ +4, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ -a ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, +5 ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -5 +4 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು -1 ಆಗುತ್ತೆ, -1 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ -half. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು -half ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ b ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ c. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಕಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3x plus 5 divided by x minus 1 the square, x plus 1 dx is equal to integral of -half x minus 1 plus 4 times x minus 1 the square plus half times x plus 1 into dx. ವೆಲ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೋದಾ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ. ಯಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೊಂದೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನಷ್ಟು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಐ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 4 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ -4 ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ 1. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇದು 1 ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಮ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದು -1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು -2 ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ -2 +1 -2 +1 ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ 1 ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ -1 ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದರ ಆನ್ಸರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ with the answer and we'll finish off the problem. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಟ್ ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ. ವೆಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ 2x ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. This fraction
ಈಸ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಬೇಡ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡರೂ ಡಿಗ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇದು 3 ಅಂತಲೂ ಇರಬಹುದು, ಆವಾಗ ಕೂಡ ಇದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3/2. ಇದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಂಬರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಹೌ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್? ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2ಅನ್ನು 3ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 1s are 2, then we write the denominator as 1. Sorry, the remainder as 1. So this can be written as 1 plus 1 by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಡಿವೈಸರ್. ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕೋಶಂಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೋಶಂಟ್ ಹಿಯರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಮೈಂಡರ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ರೈಟ್? ಕೋಶಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ divided by divisor. This is the way to convert a improper fraction into a proper fraction. Okay na? So by using this concept we will divide these two. ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ dx, or in a better way x square minus 1 minus 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಥವಾ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇರಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -2 ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ -2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ here we have -2 but we need 1, so we'll multiply with -1/2. so minus into minus plus ಆಗುತ್ತಾ? yeah, 2 cancel ಆಗಿ you'll be left with x square, and this is minus half into x. ಈ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮೇ ಬಿ 7th or 8th ಕಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. so this is minus, this is plus, these two cancel each other. how to write this one? half of x minus 1. So now we will rewrite this integral. So ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ? therefore 1 minus x square divided by x times 1 minus 2x can be written as, ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಕೋಶಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, ಕೋಶಂಟನ್ನು ಬರದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಸ್ 1/2x minus 1 whole divided by, and the denominator as it is x times x, 1 minus 2x ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 minus 2x ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಎನಿವೇ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್.
ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ -12 ಪ್ಲಸ್ half of x minus 1 divided by x times 1 minus 2x into dx ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, -12 dx ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus 2 dx ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ as i1 ಪ್ಲಸ್ i2 ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವು what is i1? i1 is equal to integral of -12 into dx. So -12 constant ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, so that comes out 1 into dx. So what is 1 into dx? Very good, that is x plus c1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ i1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಯಿತು. i2 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ, i2 is equal to half of x minus 1 divided by x times 1 minus 2x ಅಂತಿದೆಯಪ್ಪ. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 0 ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು 1 minus 2x ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So what I'll do now is I will write consider ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 minus 2x ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎ ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಪಾನ್ 1 minus 2x ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅವಾಗಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಂತ ಮಾಡೋಣ ಈಗ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, 1 minus 2xನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 0 ಅಲ್ವಾ, 1 minus 2x ಅಂದರೆ 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2x ಹೋದರೆ ಆ ಕಡೆ 1 is equal to 2x. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್ 1/4. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1/4 minus 1. ಇದು 0 ಆಗುತ್ತಾ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಹಾಫ್ ಬರೆದಾಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 minus 1 0 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, -3/4 ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೀಟ್ ಹಾಫ್. ಸೊ 2 1s 2 2s. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -3/2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಲ್ಲೇನು ಟರ್ಮೇ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ, ಬಟ್ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ -1 which is equal to a times 1 minus 2 into 0 will be 0 and that will be 0. So this is a is equal to -1. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಅಗೇನ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆಲ್, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ yeah, you try this one. Okay, please write these values here and write the final integration. Pause the video and write the answer please. So with this I want to conclude that ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ 3 mark ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. that will be integration by parts ಅಂತ ಇದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. that is again very important for both boards as well as competitive. So till then, take care and bye.